ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. So rolling is a metal forming process in which the material is allowed to pass through between rotating rollers in order to reduce the thickness and to obtain desired cross section. So that's the definition of the rolling process. See, rolling process the material that is allowed to pass through between two rotating rollers in order to reduce thickness and to obtain desired cross section. സോ ഒരു റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ മെറ്റീരിയലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ കടത്തിവിടും. സോ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ തിക്നെസ് കുറയുകയും ലെങ്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റോളിംഗ് പ്രോസസ്. See, this is the figure of a simple rolling process. So rolling process consists two rotating rollers. See, this bottom roller is known as lower roller and top roller is known as upper roller. So during rolling process, the material is allowed to pass through between two rotating rollers. Lower roller is fixed and the upper roller that can be moved up and down direction in order to adjust the gap between the rotating rollers, and these rollers are rotating in opposite direction. അപ്പോൾ താഴത്തെ റോളറിനെ ലോവർ റോളർ എന്ന് പറയും, മുകളിലത്തെ റോളറിനെ അപ്പർ റോളർ എന്ന് പറയും. താഴത്തെ റോളർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, മുകളിലത്തെ റോളർ അതായത് അപ്പർ റോളറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ്. So rolling process the material that is allowed to pass through between rotating rollers, and during rolling process the cross sectional thickness will be reducing and length will be increasing. So that's the concept of rolling process. See, during rolling process the material undergoes squeezing action due to the compressive stress that will be acting by rotating rollers. അതായത് റോളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ സ്ക്യൂസ് ആയി മാറും, സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് ബൈ ദി റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ഓവർ ദി വർക്ക് പീസ് സർഫസ്. Then there will be always a friction that will be present between the workpiece surface and rotating roller surface. ഈ വർക്ക് പീസ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലും, അതായത് വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ഈ വർക്ക് പീസ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളറിൻ്റെ സർഫസിന് ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദർ ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് ഓവർ ദി വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്. സോ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സാണ് റോളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പീസിന് മുകളിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും രണ്ടാമത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും. ഓക്കെ, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വരാൻ കാരണം സ്ക്യൂസിങ് ആക്ഷനാണ്. രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ വർക്ക് പീസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വർക്ക് പീസ് സ്ക്യൂസിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഓവർ ദി വർക്ക് പീസ്. ദെൻ രണ്ടാമത് വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the friction between the workpiece surface and rotating roller surface. So due to these two stresses during rolling process, the cross sectional thickness of the workpiece will be reducing and length will be increasing. So that's the principle behind a rolling process. So during a rolling process the workpiece is allowed to pass through between rotating rollers in order to reduce the cross sectional thickness and increase in the length of the workpiece, or also it is used to get desired geometry. See, during rolling process, due to the squeezing action of rotating rollers, high compressive stress will be acting over the workpiece. Due to the friction that will be present between the workpiece surface and rotating roller surface, there is a frictional shear stress. So due to this, the cross-sectional thickness of the workpiece will be reducing and the length will be increasing during rolling process.
So this is the principle of a rolling process. See, in any rolling process, the input material that may be in a bloom or billet or slab, that is a technical name of the input material that will be used in the rolling process. So bloom means which having a size of 6 inch into 6 inch, and billet means which have a size of 1 inch into 1.5 inch, 1.5 inch into 1.5 inch, and slab which have a size of 1.5 inch into 10 inch. ഇപ്പോൾ റോളിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒന്നുകിൽ ബ്ലൂം, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു 6 ഇഞ്ചാണ്. ബില്ലറ്റ് ആകുമ്പോൾ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ്, 1.5 ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു 1.5 ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, ബാക്കി രണ്ടും സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് ഇൻറ്റു 10 ഇഞ്ചാണ് സൈസ്. സോ ബ്ലൂംസ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽ റോഡുകൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്, ഐ സെക്ഷൻ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബില്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ് റോഡുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബില്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലാബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് സ്ലാബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന TMT ബാറുകൾ, അതായത് തെർമോ മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബാറുകൾ, കോൺക്രീറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറുകൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കോമൺലി ബില്ലറ്റാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ റോഡുകളൊക്കെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയൽ, റോളിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലൂം, ബില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ആ ബില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലൊരു 1.5 മീറ്റർ 1 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ബില്ലറ്റുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബില്ലറ്റുകളെയാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. Then next one, classification of rolling process. See, rolling process are classified based upon temperature and also based upon arrangement of rollers. റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചറും, രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോളേഴ്സുമാണ്. So based upon temperature, there are two classification: hot rolling process and cold rolling process. Based on arrangement, it will be 2 high rolling mill, 3 high rolling mill, 4 high rolling mill, cluster rolling mill, planetary rolling mill, and tandem or continuous rolling mill. So this is the classification of rolling process. For rolling process na രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ ബേസിലും അതേപോലെ തന്നെ റോളിങ്ങിൻ്റെ റോളേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും. ടെമ്പറേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് റോളിംഗ് ആൻഡ് കോൾഡ് റോളിംഗ്, അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് 2, 3, 4 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ, ദെൻ ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മിൽ, പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മിൽ, ടാൻഡം ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് റോളിംഗ് മില്ലായിട്ടാണ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, based upon the temperature, rolling process is classified into hot rolling process and cold rolling process. See, in hot rolling process, metal is heated above recrystallization temperature before rolling process. After heating the metal above recrystallization temperature, it is passing through the rotating rollers. In cold rolling process, metal is heated below recrystallization temperature or rolling will be taken place at room temperature. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹോട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സും രണ്ടാമത് കോൾഡ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സുമാണ്. സി, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ മെറ്റലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ഹോട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ്, രണ്ടാമത്തത് കോൾഡ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഹോട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇനീഷ്യലി വർക്ക് പീസിനെ, അതായത് ബില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിനെ എന്ത് ചെയ്യും, എബവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് പീസിനെ, മെറ്റീരിയലിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത്. സോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. സി, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ.
അത് എബോവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഇൻ എ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഈ മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സിനിടയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ട് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് നടന്നിട്ട് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പും സൈസും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഹോട്ട് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോൾഡ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ബിലോ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. So this is the two classification based upon the temperature at which rolling process will take place. Hot rolling process and cold rolling process. Okay. So second classification based upon the arrangement of rollers. See, based upon the arrangement of rollers, rolling process is classified into 6 types. First one, 2 high rolling mill. Second one, 3 high rolling mill. Third one, 4 high rolling mill. Fourth one, cluster rolling mill. Fifth one, planetary rolling mill. And sixth one, tandem or continuous rolling mill. അപ്പോൾ ഈ റോളേഴ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സിന് 6 ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ 3 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ, തേർഡ് വൺ 4 ഹൈ റോളിംഗ് മിൽ, ഫോർത്ത് വൺ ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മിൽ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മിൽ, സിക്സ്ത് വൺ ടാൻഡം ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് റോളിംഗ് മില്ലാണ്. സോ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡെപ്തായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഫിഗറും ആ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, 2 high rolling mill. See, 2 high rolling mill consists 2 heavy rotating rollers fixed one over the other. The rollers are rotated opposite direction and driven by an electric motor. See, this is the figure of 2 high rolling mill. So 2 high rolling mill consists 2 rotating rollers that will be fixed one over other. സോ 2 ഹൈ റോളിംഗ് മില്ലിൽ 2 റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ് ആണത്. അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 over other ആണ്. സി ദ ലോവർ റോളർ, ദിസ് ഈസ് എ ലോവർ റോളർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അപ്പർ റോളർ. ബോട്ടം റോളർ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോവർ റോളർ ആൻഡ് ദി ടോപ്പ് റോളർ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പർ റോളർ. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. രണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ദെൻ ദ ലോവർ റോളർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് in a position and it is rotating. The upper roller that can be adjusted in up and down direction in order to adjust the space between the rotating rollers. So here the workpiece, if you are conducting a hot rolling process, the workpiece is initially heated above recrystallization temperature and the workpiece that will be passing between rotating rollers. So this is the direction of feed. Direction of feed means in this direction the rolling process will take place. Okay, so during rolling process the cross section thickness will be reducing and the length will be increasing. And second one is 3 high rolling. See, this is the figure of 3 high rolling mill. See, 3 high rolling mill which consists 3 rollers positioned directly over one angle. അപ്പോൾ 3 high rolling mill ആണെങ്കിൽ 3 rollers ഉണ്ടാവും. So this is the first roller and this is second roller and this is third roller. So this is lower roller and this is upper roller. This is upper roller and this one is lower roller and this is middle roller. So 3 high rolling mill that consists 3 rollers that will be fixed one over each other. So first roller and second roller are rotating in opposite direction. Second roller and third roller are rotating in opposite direction. See, in the case of 3 high rolling mill, 2 workpiece can be undergoing rolling process continuously in opposite direction. അപ്പോൾ 3 high rolling മില്ലിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർക്ക്പീസിനെ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് റോളിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. See, bottom the workpiece that will be rolling in take place in left to right. So this is direction of feed here and this is the direction of feed here. So 3 high rolling mill case le 3 rotating rollers ഉണ്ട്. So that will be positioned one over each other ആണ്. Top roller നെ upper roller എന്ന് പറയും, bottom roller നെ lower roller എന്ന് പറയും, middle roller നെ intermediate roller or middle roller എന്ന് പറയും. So 3 high rolling mill 2 വർക്ക് പീസുകളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റോളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് റോളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ 3 ഹൈ റോളിംഗ്. ഓക്കെ,
Then 4 high rolling mill. See, in the case of 4 high rolling mill, has 4 horizontal rollers, 2 small diameter and 2 large diameter. 4 high rolling mill കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 4 rotating rollers ഉണ്ട്. So this is the first one, this is second one, this is third one and this is fourth one. See, 2 smaller rollers and 2 large rollers. These large rollers are known as backup rollers. And actually, these small rollers that is known as working rollers that will be contacting with the workpiece, and backup rollers that will provide a support for the working rollers and prevent the deflection of working rollers during rolling process. അപ്പോൾ ഒരു 4 high rolling millന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ 4 റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് 1 over each other. അപ്പോൾ ഈ 4 റോളേഴ്സിൽ 2 ചെറിയ റോളേഴ്സ് ആണ്. ഈ ചെറിയ റോളേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് റോളർ എന്ന് പറയും. ബാക്കി 2 റിമൈനിങ് 2 വലിയ റോളേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡിങ് എ സപ്പോർട്ട് ടു വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ്. ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് 4 high rolling mill. Then we have cluster rolling mill. See, cluster rolling mill കേസിൽ, so this is the figure of cluster rolling mill. It consists 2 small diameter working roller and 4 or more backing rollers. അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മില്ലിൻ്റെ കേസിൽ 2 വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ സൈസ്, and that working rollers contacting with the workpiece, and there is 4 backup rollers which is used to provide support to the working rollers. 2 backup rollers 2 സൈഡിലും ഈ വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്കപ്പ് റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലസ്റ്റർ റോളിംഗ് മിൽ. ദെൻ വി ഹാവ് പ്ലാന്ററി റോളിംഗ് മിൽ. See, planetary rolling mill. See, in the case of planetary rolling mill, a large backup roller is surrounded by some planetary working rollers. See, this is the backup rollers, and these backup rollers are surrounded by planetary working rollers. See, this backup roller rotating its own axis, and each planetary roller that will also rotating its own axis. See, that's the concept of planetary rolling mill. So in a planetary rolling mill, a large backup roller is supported by some planetary working rollers. Each planetary roller gives continuous reduction. It is used to reduce large thickness in single pass of the steel strip. ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മില്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് റോളർ ഉണ്ടാവും, അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ബാക്കപ്പ് റോളർ അതിൻ്റെ ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈച്ച് വർക്കിംഗ് റോളേഴ്സും അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് റിഡക്ഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ റോളിംഗ് മിൽ, ലാർജ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി റോളിംഗ് മിൽ. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് കേസാണ് ടാൻഡം ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് റോളിംഗ് മിൽ. സി, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടാൻഡം ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് റോളിംഗ് മിൽ, 2 high rolling mill or in the case of tandem or continuous rolling mill, 2 high rolling mill or 4 high rolling mill that will be placed in series, and the workpiece that will be continuously passing through the rolling mill in order to reduce the thickness and increasing length and achieving required shape. See, in a continuous or tandem mill, rolling mill include some 2 high or 4 high rolling mill provided in one after the other. See, you can see that ഇതൊരു 4 high rolling mill ആണ്, ഇത് another 4 high rolling mill ആണ്, then we have one more rolling mill, 4 high rolling mill. So 4 high rolling millനെ സീരീസ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വർക്ക് പീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ റോളിംഗ് മിൽസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ലെങ്ത് കൂടുകയും ഡിസൈഡ് ജോമെട്രി അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ്സ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടാൻഡം ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് റോളിംഗ് മിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റോളിംഗ് മില്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So based on temperature, we have hot rolling and cold rolling process. Based on the arrangement of rollers, 2 high rolling mill, 3 high rolling mill, then we have 4 high rolling mill, cluster rolling mill, planetary rolling mill, tandem or continuous rolling mill. Okay.
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുകൾ, ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ റോളിംഗ് എന്താണ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ റോളിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് റോളേഴ്സ്. സോ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ട് എയിൽ വാട്ട് ഈസ് റോളിംഗ് മിൽ, ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് എനി 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽ. അപ്പോൾ 3 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് റോളിംഗ് മിൽ, അപ്പോൾ റോളിംഗ് മിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അത് എഴുതണം. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് റോളിംഗ് മിൽ? See, rolling mill are used to perform rolling operation. Rolling is the process of passing a workpiece between rotating roller in order to reduce the cross-sectional thickness and increasing length for achieving desired geometry and size. Then you can write during rolling process is a volume conservation process, etc., and compressive stress will be acting and there will be shear stress will be there, etc. Okay, briefly explain any 2 type of rolling mill. ഏതെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് റോളിംഗ് മിൽ കുറിച്ചിട്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ട് വരക്കണം, എന്നിട്ട് 2-3 സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാം. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതായത് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ്, വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്യൂറിങ് റോളിംഗ് പ്രോസസ് ദ വോളിയം വിൽ ബി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിഫോർ റോളിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റോളിംഗ്. അപ്പോൾ റോളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഫോർ റോളിങ്ങും ആഫ്റ്റർ റോളിങ്ങും വർക്ക് പീസിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. വോളിയം ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ റോളിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്സ്. സോ റോളിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വർക്ക് പീസിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വോളിയം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ റോളിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് എ വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. റോളിംഗ് ഈസ് എ വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടിൽ, വോളിയം കൺസർവേഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് റോളിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.